गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत विजय सिंह आप जी पढ़ के सरवण करा रहे सी। आओ उस दा अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। 12वां कांड। पिछले कांड की वार्ता की सी। ਇਹ शीला के दृढ़ विश्वास ते करतार की भगती वछलता सी। शीला ने ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ वाला हट धार लिया सी कि करतार के ध्यान विच मगन बैठे रहना है, हिलना तक नहीं, और इत्थे ही इसे रंग विच प्राणा का त्याग कर देना है। अकाल पुरख नूं सदीव तो भगतां की लाज है, और जुग जुग सदा भगतां की रखदा आया है। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरणाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। योगी लोग भी दसते हैं कि एकाग्र चित प्राणी शक्ति वाला हो जाता है ते उसकी जुड़ी हुई ध्यान शक्ति बड़े करतब कर लैंदी है। सो शील कौर दे वाहिगुरू विच लिवलीन ध्यान पर महाराज की कृपा ने उसकी रख्या की थी। वो तो मरना मंड के बैठी ही सी और किसी सहायता की आस विच नहीं सी। साईं वे जुड़ी सी कि मरन लग्या जुड़ी ही मर जावां, जो मालक तो अंतरात्मे विथ ना पवे। पर उस भगतां दे प्यारे ने मीह, हनेरी, गड़े, बिजली, भुचाल सारियां डरावनियां ताकतां छेड़ दित्तियां। मुसलमान कलामां दे बड़े बड़े असर आप मनदे हन। उन्हां दीयां पुस्तकां विच बड़े बड़े अचरज समाचार हन। उत्थे जाबरां दे जुल्म ते रब दे बौड़ी करन दे कई समाचार भी आउंदे हन। उस दिन शाम नूं जमादार साहब ते सिपाहियां विच ऐसे ही जिक्र चलदे रहे सन। उत्तों शराब मिल गई ते सारे सिपाहियां पीती सी, और बोती वाले बहुत बावले हो रहे सन। हनेरी रात, बदल, मींह, बिजली, झक्खड़ ते तूफान ने पैदायक समा बन दिता। इस सारी दशा नूं भुचाल दे आवन ने चौगुना डरावना कर दिता। जद मुफ्ती और जमादार नसे हन, तद ब्रिज दे हेठों नूं दौड़े बिजली कड़क रही सी। बिजली बिरछां पर अक्सर करके पैंदी है। सुसमा संजोग ऐसा लगा कि बिजली पई। जमादार मुफ्ती ते 2 सिपाही मारे गए। जो अंदरी वड़े हुए सन, मारे डर दे हिले ही ना। उन्हां नूं की पता कि बाहर जो जल पौण बिजली दा दंगल मच रहा है, उस विच साडे जमादार साहब भी हिस्सा लै रहे हैं। एक पासे तां शील कौर दी पवित्रता ते लिवलीनता, उतों रब जी दा प्यार कौतक कर रहा सी। दूजे पासे निताणे नशई दिल भयभीत होके डर रहे सन। तीजे बिजली ने सचमुच ही जाना खै कीतियां। जदों सवेरे कोठड़ियां विचों बाकी दे सिपाही ते कैदी निकले, तां 4 आदमी तां बिजली नाल मरे देखे ते 1-2 भै मारे निर्बल जे पे नजर आए। उन्हां दोहां सिपाहियां ने जो बाहर नहीं निकले से, उन्होंने रात का हाल कह सुनाया। सिपाहियां दा टोला सुन के हक्का बक्का रह गया। एक हवालदार नूं जमादार दी थां मन के कम आरंभिया। मुर्दियां नूं दफन कीता और अगले भलक अगे कूच कीती। शील कौर वालों उन्हां नूं सहम बैठ गया। ना तां डरदे कुछ कह सकण और ना ही दिल विच बड़े रंज करके उन्हां पर दया ही कर सकण। इस तरह कुछ डर कुछ वैर नाल भरे पीते लाहौर तक गए। पहलों तां सलाह साने कि सारा हाल कहांगे, पर सोचा कि सारे लोकी कायर ते डराकुल कहणगे, इसलिए केवल बिजली पैण दा ही प्रसंग ही किया गया और होर कोई गल ना कही। शील कौर ने उस रात दा सारा प्रसंग सिपाहियां नूं आपों विच गल्लां करदियां सुन के समझ लिया सी। वो अपने दिल विच करतार दा हज़ार हज़ार शुक्र करदी सी कि मैं जे निमाणी दा सत ते जिन दोएं बचा ले। ये केवल दीन दयाल दी मेहर है, होर मेरा कुछ नहीं। उधर मीर मन्नू दे जुल्म पंजाब विच हुण हाड़ दी दोपहर दे सूरज वांगू शिखर ते पहुंच पए सन। कोई ऐसा शहर पिंड नहीं सी कि जिथे ਸਿੰਘਾਂ नूं ठिकाणा मिलदा। सारे बन्ना पहाड़ां विच जा वड़े सन। जो हथ आए बुरी तरह मारे गए। हुण जिथों किथों दे फड़े होए कुछ सिख लाहौर पहुंचाए गए कि शरह दे हुक्म अनुसार मारे जाण। किसी कौम विचों जद धर्म दी अंश उड़ जावे, तद ਉਹ लोग धर्म नूं एक पर्दा बना लैंदे हन, जिस दे ओले अनेक तरह दे अधर्म कमाउंदे हन।
ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਚਿਲਕਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦਮਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਐਸੇ ਸਨ ਜੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲੰਮੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਉੱਪਰਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਸ਼ਾਮਤੀ ਤੇ ਪੇਟ ਪਾਲੂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀਨਦਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੋ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਦੀ ਫੈਲੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਇਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਨਮਾਜ਼ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰੱਬ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਆਉਂਦੀ? ਭਾਵੇਂ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਦੀਨ ਦੀ ਗਤ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 20 ਕੋ ਸੂਰੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪਿੰਜਰੇ ਪਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੱਧੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀਨਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਲਹਿਰਾਂ ਔਰ ਧਮਕੀਆਂ ਰੂਪ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਕਰ ਹੀਰਾ ਚਿੱਕੜ ਮਿੱਟੀ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਹੀਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਸੋਬਤ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਜਾਂ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ, ਤਦ ਮਨੂ ਨੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 3-4 ਆਦਮੀ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਖਲੋਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੇ ਰੂਪ ਤਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਨੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੱਪਣ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ-ਚਿੱਟੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਚਿੱਟੀ-ਚਿੱਟੀ ਰੂਹ ਦੇ ਬੋਰੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਚਾਟੇ ਆਂਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਦਨ ਉੱਤੇ ਰੂਹ ਐਉਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਕਰ ਪੂਰਬੀਏ ਹੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਕਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੱਲਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਕਰ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਟੀ ਰੂਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪੀਲੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪੀਲੇ ਬਸਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ। ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੇਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਲ ਬੱਧੇ ਗਏ। ਕੈਸੀ ਅਦਭੁਤ ਜੰਜ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਗਾਵੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਕੌਣ ਪੜੇ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰੇ ਹਨ। ਭੈ ਕੌਣ ਖਾਏ ਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਆਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਡਰ ਬਹਾਦਰੀ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਰੂਪੀ ਜਿੱਲਣ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਕੜ ਪਾਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਥੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਜੋ ਕਿ ਧੀਰਜ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਬ੍ਰਿਤਾ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਕੈਸੇ ਪੱਕੇ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਘਰ ਬਾਰ ਦੌਲਤ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਲਈ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਠੀਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਧੰਨ ਸਨ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਹੋਰ ਕਰੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਡੀਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਸਨ, ਮੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅਮੁਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਆਬਦਾਰ ਧਾਰ ਪੁਰ ਖੇਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਕਾਏ ਤੇ ਦੁਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ,
ਉਹ ਨਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਭੂਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਜਬ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਕੜਾਂ, ਪੱਛੀਆਂ, ਕੱਖ ਪਲਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੂਰ ਦੂਰ ਧਰੀ ਗਈ। ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਡਾਢਾ ਕਰੜਾ ਧੂਆਂ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਧੂਆਂ ਪਹਿਲੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੇਬੁਲਤਾ ਤੇ ਬੇਸੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਘਬਰਾ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਨਿਕਲੀ। ਸ਼ੌਕ ਉਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਘਬਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ ਰਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੱਗ ਬਲ ਉੱਠੀ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਲੈ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ, ਜੋ ਜੀ ਕਰੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਜਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹਈ ਕਰ ਤੇ ਕੁੱਦ ਕੁੱਦ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ। ਚਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਧੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਤੈਥੋਂ ਅੱਜ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਪਿਆ। ਉਹ ਸੂਖਮ ਅਜਰ ਅਮਰ ਅਗਨੀ ਅਰ ਜਲ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਅਤਿਕ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਅੱਗ ਹਾਰ ਗਈ, ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ, ਕੀਤੇ ਪਰ ਮਾਨੋ ਪਛਤਾਈ, ਪੀਲੀ ਭੂਕ ਹੋ ਗਈ। ਛੇਕੜ ਐਸੀ ਸਿਰ ਸੁਆ ਪਈ ਉਸ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪਰ ਸੁਆ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਅਰ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਬੁਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।